Biswa Sharma. Kachinghon Korting Judoan Iljun Kachupapon Man Pekido Aluya Man Penachangdon Honorable Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma. Asikatif and Analipha Iljun Richard Episanan. Bouquet, our Karbi Poho, Karbi jacket, our Jamporongo, jacket of our Honorable CM Sir, Honorable Jonas. May I request my colleague to felicitate Honorable Chief Executive Member of Karbi Autonomous Council, Dr. Tuliram Rongham, with the Karbi Poho and Bouquet. Our Karbi Autonomous Council, Honorable CM Sir, Dr. Tuliram Rongham. Ekon Karbi Poho, Jamporong, Karbi Shawl, Aro, Bouquet Lo, jacket of Honorable Jonas. We have with us Honorable Minister Guardian Minister, Ukehari Jugat Mohana Pastami, Archery Bongo, Karbia Poho, Karbia Jacket, Karbia Jamborong Pencil, Alamipan, Archery Bongo. We would also like to felicitate in our midst Honorable Minister of PHE, Sri Jayanta Molla Bodwa. Alamipan Stami, Mir Lapenke, Karbia Poho, Karbia Jacket, Lapenke, Jumbo Rompensi, Alanglipanta Karcho, Lapenke Labangsol Island, Dengponlo. I would also like to request my colleague to felicitate Honorable Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly, Dr. Numal Momin. Nona Banke, Honorable Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly, Dr. Numal Momin of Hansi, Karcho Panasai, Dengponlo. We would like to felicitate in our midst Honorable MP of Sri Autonomous District ST, Sri Horan Singh Dey, Tuliram Roha, as well as our other deputies present on the dais. Nona Banke Midur Kaiponiko, Nabangso Midur Ke Kaiponchi, Kapini Ridun Kachupa Aluhi Sarko, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, Bensil Bangso Midur Kaiponiko, Napan Alang Nilong Kachara Ponchi, Nake, Nilidun CEM Karbi Autonomous Council, Dr. Tuliram Rongham, Alang Nisi Charapuniko. এতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ হাতৰ পৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। Pen Karbi Anglong atau kanu kapacing Turjia Pan sayang deng kedeng pon akapre sayang deng tuar pen cenglok kijuna lang pen cenglok osomara tumapan ICDS asenta rahim pen cenglok lapen ke hospital pen cenglok akapre asayang deng laso anujok kesom lasos junok kesom long nangacho tongdon ili tum kacing honai ning raja thenai man peng aluhi bharon kanglong aja thangklok dynamic and energetic Dr. Himanta Biswa Sharma kahai
Honorable Chief Minister of Assam, Laben Kela Somai Long Hai Chetong Nondho, Finance Minister, Ojon Daniel Baido, Laben Kela Hai Chetong Nondho La Somai Long, Jointo Mula Purwa, PEC Minister, Laben Hai Chetong Nondho, Yugen Mohan, Hills Area Development Minister, Laben Ke Revenue, Laben Kela Hai Chetong Nondho, Assam Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Akehai Laben Kena Chetong Nondho Ilitum Kacing Honai Ni Kacit Henai 3 SC Parliamentary Consensi MP Horen Singh Akehai Pendanglo Dana Chetong Don MLA Peter Single Akehai MLA Dor Singh Long Akehai MLA Rup Singh Teron Akehai Laben Karbi Autonomous Council Speaker Raju Tiso Akehai Pendanglo Karbi Autonomous Council EM Akehai Pidon MEC Akehai Pidon Laben ke Manping Alui Sarpo Pencenglo Dak Manping Alui Pidon Hapang Jang Alui Pidon Laben ke Karbi Anglong Laben Bes Karbi Anglong Pen ke ba Nile Kacing Homai Karbi Anglong Arat Atau man kado bandan ini kacing thur sai ke ding pon laso ani jo ke sobrang nai chetong ala to bani ni linga krompet kardo baji karo kardo আজি Karbi Anglongot eta ইতিহাসৰ দিন যে পোন প্ৰথমবাৰ Karbi Anglongot যে একে দিনতে 2,503 কোটি টকা আধাৰা স্থাপন কৰা হ'ব সেইটা আমি সকলোৱে আমি ধন্যবাদ দিব লাগে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব সবে ৰিচাৰ্ড আছে সবটা Karbi Anglongot পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত এটা বছৰ নহওঁতে যে Karbi Anglongot সুকে কোনে উন্নয়নমূলক কামবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি এদিনতে আধাৰা স্থাপন আজি কৰিব 2,503 কোটি টকা এইকেইটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে Karbi Anglongৰ কাৰণে গতিকে সন্মানীয় ৰাইজসকল আজি আধাৰা স্থাপন কৰা এটা কাৰ্য হৈছে প্ৰায় 150 কোটি টকা কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈছে বেলেগ বেলেগ আঁচনি এইটো আজি উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচী ৰখা নাই আমি এই বছৰৰ ভিতৰতে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি 2,000কৈ অধিক উদ্বোধন কৰিম ইনগ্ৰেচনৰ এই আঁচনিবিলাক আমি কৰিম 2,000কৈ অধিক প্ৰায় কামবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি ৰিফু ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যে ৱেষ্ট Karbi Anglongot 200 ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৱেষ্ট Karbi Anglongot হামৰেনৰ জ্যোতিৰমৰ কামৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে ৰিফু CIDFৰ জৰিয়তে প্ৰায় 100 কোটি টকা আঁচনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে এনে ধৰণৰ বোকাজানত 100 বেডৰ হস্পিটেলৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে তাৰাংশ সায়েন্স ক্লিনিকৰ কাম চলি আছে আৰু ল কলেজৰ কাম চলি আছে দমকাম বিএড কামৰ কাম চলি আছে সেইবিলাকৰ গোটেইখিনি কাম আমি নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহতে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ হাততে আমি উদ্বোধন কৰিম এইটো ইনগ্ৰেচন ফাংচন কেনে হৈছে ৰিচাৰ্ড আছে বন্ধ এইটো সন্মানীয় ৰাইজসকল Karbi Anglongot ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতে 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কৰিছে তেখেতৰ নেতৃত্বত পোন প্ৰথমবাৰ Karbi Anglongot বিৰোধী শূন্য হৈছে অপজিশ্যন জিৰ 26টা সমষ্টিত 26টা সমষ্টি MEC সমষ্টিয়ে Karbi Anglong ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ আৰু মৰম আৰু সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আন্তৰিক কাৰ্ডমান নমস্কাৰ জুঠাই আৰু গুৰুমাই জনাইছোঁ সন্মানীয় ৰাইজসকল এনেধৰণৰ Karbi Anglongot স্থায়ী হাত দি আনিছে চৈতন্যপন্থী সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চেষ্টা ফলত অমিত শ্বাহ
আমি ছয়টা সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি আনিছে আজি কাৰ্বি আংলঙত চুকে কোণে উন্নয়নৰ কামবিলাকৰ এতিয়া কামবিলাক আগবাঢ়ি গৈ আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি মিলি প্ৰীতি কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম আৰু সহায়িতা কৰিব লাগিব সন্মানীয় ৰাইজসকল আজি আমাৰ অজন্তা বাইদেউ আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে ICDS বিলাকক যিবিলাকৰ সমস্যা যিবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ কিছ বিক্ৰীৰ সেই গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি ICDS চেণ্টাৰবিলাকক বিনামূলীয়া কিছ আজি বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰ লগে লগে যিবিলাকৰ ICDSৰ চেণ্টাৰ তেখেতে নতুনকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায় 300 কোটি টকাৰ ওপৰত আমাৰ কাৰণে উপহাৰ দি গৈছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব সন্মানীয় ৰাইজসকল আজি পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সপোন যে ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এটা পানী পাব লাগে পানী শুদ্ধ পানী খাব পাব লাগে তাৰ চেষ্টা ফলত জল জীৱন মিছন জৰিয়তে আজি কাৰ্বি আংলং কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্তমূলক পুৰুষ ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰায় 800 কোটি টকা তেখেতে আজি ধাৰা স্থাপন কৰা হ'ব আমাৰ অনাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই গতিকে তাতো এটা তুমি ৰিচাৰ্জ আছে না আৰু এটা মানে দেখো ভাগ মন মাগিয়ে তো আসি মিলে নিয়ে হইলো মন মাগিয়ে তো তাতো এটা বিনি কাটিং ফু মনসাম ভাগ কার্বি আংলং মনসাম কে লোকে না তো বিলি কার্বি আংলং মন সি কাটিং করব আমো সাইড দেখে তুমি করব সন্মানীয় রাইজসকল কার্বি আংলঙত শান্তি হোৱা লগে লগে আমি এটা নতুন পৰিকল্পনা আমি কৰিছো কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলং নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আজি বহবাস কৰিছে এই কাৰ্বি আংলঙত মৰম প্ৰীতিৰ লগতে আপোনালোকক আমাক আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল হৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক নমস্কাৰ জনাই মোৰ চুমু ভাষণে মাতে সামৰিলোঁ আৰু লগতে তাতে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ কাম ব্যস্তৰ মাজতে আমাৰ কৰ্ণাটক ইলেকশ্যনত তেখেতে ষ্টাৰ কেম্পেইনিং তাত থকা সত্ত্বেও যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ যে অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে আজি সময় দিয়াৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ সতে সকলোৰে পৰা নমস্কাৰ জনাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজিৰ এই সভাত উপস্থিত থকা মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ইয়াৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্তমূলক বুঢ়া ডাঙৰীয়া আগুৱাই যায় আৰু বিকাশৰ যাত্ৰা অধিক ত্বৰান্বিত হয় মই এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বিষয়ে এটা কথা মাত্ৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছিল কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ জিলাবাসী ৰাইজৰ বিকাশৰ কাৰণে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে আৰু আমি 300 দিনৰ খোৱা আমি SMDৰ অধীনত যিখিনি দিব লাগে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মতে 300 দিনৰ খোৱাই আমি দিছিলোঁ আজি আপোনালোকে চাব যে কেন্দ্ৰবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰা সুন্দৰ আমি খেলা ধূলাৰ সা সঁজুলি দিছোঁ তেওঁলোকে বহিব পৰা যিমানখিনি
মানে তেওঁলোকক সা সুবিধা লাগে সেইখিনি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ছুপাৰভাইজাৰ সকলকো আমি কিট দিছোঁ। ওজন জুখিবৰ কাৰণেও আমি ধুনীয়া ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছোঁ। গতিকে সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ যিখিনি শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ প্ৰসূতি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমি সকলোখিনি যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত দিছোঁ আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষতো আমি সেইখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমখনক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতে দিনে নিশাই কাম কৰিছে আৰু আমিও সকলো সেই বিকাশৰ সমযাত্ৰী। গতিকে পুনৰবাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁ আগৰ দ্বিতীয় তেখেতৰ কাৰ্যকাল এই কাৰ্যকালতো মই ভাবিছোঁ যে অতি সুন্দৰভাৱে তেখেতে এই কামখিনি আৰম্ভণি কৰিছে আৰু এই কামৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব, মহিলাসকল উপকৃত হ'ব, শিশুসকল উপকৃত হ'ব আৰু এই কামখিনিৰে মই আশা কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিলাখনক অসমৰ বিকাশত তেখেতসকলে এটা ভূমিকা পালন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ ক'বলৈকে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Next, Supervisor Srimati Munmoni Hansibi. Next, Supervisor Srimati Elisa Derabi. Next, Supervisor Srimati Padmini Nantasa. Thank you so much, Honorable Chief. ভালে আছে না নাই সকলো? একদম ভাল। আজি ভাল লাগিছে ইমান কাম হৈ আছে কাৰ্বি আংলঙত, হয়নে নহয়? আমাৰ সভাত উপস্থিত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী যোগেন মহান ডাঙৰীয়া, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিন ডাঙৰীয়া, সাংসদ হৰেণ সিং দে ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেং ডাঙৰীয়া, দৰ সিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া, ৰূপ সিং কাৰম ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ৰাজু কিছু ডাঙৰীয়া, উপাধ্যক্ষ অজিত কুমাৰ দে ডাঙৰীয়া, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল DC কাৰ্বি আংলং, সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, EM সকল, MDC সকল আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা সন্মানীয় ৰাইজ, আই মাতৃ আৰু যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে আৰু এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায়কেইটা সমষ্টিলৈ গৈছিলোঁ আৰু ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত আমি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আজি আমি কেইবাটাও নতুন কামৰ
ইয়াতে আৰম্ভণি কৰিম আৰু আজি শেষ নহয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰত্যেক 6 মাহৰ মূৰত 7 মাহৰ মূৰত আমি লাহে লাহে আপোনালোকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কামবোৰ কৰি কৰি গৈ থাকিম আমাৰ আজি এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাজত যেতিয়া আমি যাতায়াত কৰোঁ মাজত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱস্থিত আমি বিচাৰিছিলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত এখন উৰণীয়া সেতু হৈ কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত এটা সুন্দৰ পথ যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা যাতে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আজি মই অত্যন্ত আনন্দিত যে আমি এটা নতুন ৰাস্তা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ যি হামৰেঙত আৰম্ভ হ'ব তুমপ্ৰেং পাব তুমপ্ৰেঙৰ পৰা হোজাই নীলবাগান আমি ফ্লাইঅভাৰ দি পাৰ হ'ম আৰু তাৰ পিছত আমি হাওৰা ঘাটত আহি উপস্থিত হ'ম তাৰ মানে এই ৰাস্তাটো অকল মাত্ৰ কাৰ্বি আংলং দুইখন জিলাৰ মাজত এটা যোগাযোগৰ একমাত্ৰ এক্সক্লুসিভ ৰাস্তা হিচাপে আমি আপোনালোকৰ বাবে বনাব খুজিছোঁ এই আঁচনিটো হোৱাৰ পিছত ৭৫ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আপোনালোকে 40 মিনিটত গৈ হামৰেঙৰ পৰা হাওৰা ঘাট আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব পাৰিব এই ৰাস্তাটোত অসম চৰকাৰে দুখন ডাঙৰ দলং বনাব 5খন সৰু দলং বনাব এখন ফ্লাইঅভাৰ বনাব আৰু দুটা জায়গা আমি এলিফেন্ট আন্ডাৰপাস যাতে হাতী গাড়ীৰ চেপাত মৃত্যু নহয় তাৰ বাবে দুটা এলিফেন্ট আন্ডাৰপাসো আমি বনাম এই গোটেই আঁচনিখনৰ কাৰণে 922 কোটি 1000 কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন কৰিছে আজি আগতে কাৰ্বি আংলঙত কেতিয়াও এটা স্কিমৰ কাৰণে 1000 crore rupees আগত কেতিয়াও চেংচন হোৱা নাছিলে আজি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰি 1000 কোটি টকা ব্যয় কৰি ৭৫ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটো মই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিয়াৰ বাবে আজি কাৰ্বি আংলঙত ইমান ডাঙৰ আঁচনিৰ কাম আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যদি সেই সময়ত আপোনালোকে বিজেপিক ভোট নিদি বেলেগ পাৰ্টিক যদি ভোট দিলেহেঁতেন আমি ইমান ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে এই স্কিমৰ ক্ৰেডিট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো নহয় তুলিৰাম ৰঙাঙৰো নহয় ইয়াৰ ক্ৰেডিট কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰভাতদাৰৰ সমষ্টিত আমি গৈছিলোঁ ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে ৰঞ্জন গঙৰ পৰা আমটেঙলৈ আমি ৰাস্তাটো বনাই দিম আজি আমি সেই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ বাবে 52 কোটি টকা আজি আমি অনুমোদন দিছোঁ টেণ্ডাৰ হৈ গৈছে কন্ট্ৰেক্টৰৰ কাম এৰোট কৰা হৈছে এই প্ৰকল্পটোৰ ফলত ৰাস্তা ডাঙৰ কৰা হ'ব আৰু উম্পেনাই ৰোড ডিভিজনে এই ৰাস্তাৰ কাম হাতত ল'ব এই প্ৰকল্পটোৰ ফলত উমনিহুম সিংগলৈ আমচাৰ বুমৰেংগাঁও কুংৰিপি লংকেৰ আন্ত্ৰেংগজন আৰু মালং কিচিৰৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতে ৰজাবাৰীৰ পৰা ডালিমবাৰীলৈও 24 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ ফলত আমাৰ নগাঁও জিলা আৰু ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ মাজত এটা যোগাযোগৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা হ'ব এই
আমছৈ গেটৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৈঠালাংচুত শেষ হৈছে আগতে ইয়াতে দুখন গাড়ী যাব পৰা আছিল এতিয়া আমি ইয়াক 5.5 অৰ্থাৎ সুন্দৰভাৱে তিনিখন গাড়ী যাব পৰাকৈ আমি ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি তুলি ইয়াৰ পিছত জিৰিকিন্দাঙত মই ইলেকশ্যনৰ মিটিঙৰ সময়ত গৈছিলোঁ হেৰনিৰ পৰা জিৰিকিন্দাঙলৈকেও আমি 36 কিলোমিটাৰ নতুন ৰাস্তাৰ কাম হাতত ল'ব খুজিছোঁ বহু দিনৰ পৰা জিৰিকিন্দাঙৰ ৰাইজে এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে দাবী কৰি আহিছিল আজি আমি ৭৫ কোটি টকা এই ৰাস্তাটোৰ বাবে অনুমোদন দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ ফলত ৰাইজৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা হোৱাৰ লগে লগে অসম মেঘালয় সীমান্তত শান্তি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো অসম আৰক্ষীয়ে এই ৰাস্তা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু জিৰিকিন্দাঙৰ পৰা বিভিন্ন হৰ্টিকালচাৰ প্ৰডাক্টটো আমাৰ খেতিয়কসকলে বিক্ৰী কৰাত সহায় পাব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই ৰাস্তাটো আমি জিৰিকিন্দাং হেৰনি বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ জিৰিকিন্দাং মাৰ্কেটত এই ৰাস্তাটো শেষ কৰিম যদিও ভৱিষ্যতে এই ৰাস্তাটো জিৰিকিন্দাঙৰ পৰাও আমি আগলৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম এই আঁচনিৰ ফলত মাটিখোলা লংৰেপি ফাংলাংচ চিৰিমথেপিৰ জনসাধাৰণ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ডিফুৰ পৰা ধনচিৰিলৈ যোৱা ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা অতিকে বেয়া হৈ আছিলে মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া ধনচিৰিলৈ গৈছিলোঁ ধনচিৰি ৰাইজে মোক অনুৰোধ কৰিছিল ডিফুৰ পৰা যাতে ধনচিৰিলৈকে ৰাস্তাটো আমি বনাব পাৰোঁ আজি আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ডিফুৰ পৰা ধনচিৰিলৈ 25 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আজি আমি ইয়াত অনুমোদন জনাইছোঁ আৰু 50 কোটি টকা এই আঁচনিৰ বাবে খৰচ কৰা হ'ব দলদলি আৰু ধনচিৰি হৈ ডিফুক ডিমাপুৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা এই পথটো বহল কৰাৰ ফলত ডিফু টাউনৰ লগতে দলদলি আৰু ধনচিৰি জনসাধাৰণো বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ইয়াৰ লগতে আমাৰ চিলনীজান ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা 39খন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা পানিকা বস্তি হৈ ধনচিৰি পাৰঘাটলৈ যোৱা পথটো আজি আমি এখন 4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এপ্ৰ'চ ৰুমেৰে সৈতে আমি এখন সুন্দৰ দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ পৰা আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো 25 কোটি টকা খৰচ কৰি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক পাৰ চৰাইৰ বাঁহৰ দৰে বনোৱা হৈছিল তাত পাৰও থাকিব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰা বেলেগ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বহুত টকা সেই সময়ত অপব্যয় কৰা হ'ল আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকক মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিম ডাঙৰ দীঘল সুন্দৰ কৰি আমি নিৰ্মাণ কৰিম আজিৰ দিনটোত আমি কাৰ্বি আংলঙত 140টা নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাবৰ বাবে 310 কোটি টকা আমি কাম আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ লাহে লাহে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায়বোৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰই আমি মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত আমি আয়ুষ্মান ভাৰত ৱেলনেছ চেণ্টাৰো আজি আমি নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছোঁ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱত আমাৰ খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সৈতে ৰাইজ যুঁজি আহিছিল আৰ্ছেনিক আদিৰ উপস্থিতিৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে
বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে বহু দিনৰ পৰা দাবী কৰি আহিছিল। আজি আমি কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন গাঁৱত খোৱা পানী যোগান আঁচনিৰ বাবে 895 কোটি টকাৰ কাম আজি আমি ইয়াত আধাৰশিলা কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন গাঁৱত এতিয়াৰ পৰা আমি টেপৰ জৰিয়তে দমকলৰ পৰা নহয় টেপৰ জৰিয়তে পানী উলিয়াব পৰাকৈ আমি নতুন আঁচনিৰ কাম হাতত ল'ম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ আশীৰ্বাদতে আজি কাৰ্বি আংলঙত আমি 1000 কোটি টকা 895 crores rupees ইমান ডাঙৰ কাম জল জীৱন মিছনত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আজি আমি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ বাবে সুপাৰভাইজাৰ কিট, প্লে স্কুল কিট আৰু ইউনিফৰ্ম বিভিন্ন আৰু ৱাটাৰ ফিল্টাৰ আদি বিভিন্ন আজিৰ দিনটোতে আমি যোগান ধৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মোৰ মনত আছে মই কাৰ্বি আংলঙৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিমান কেইটা ৰাস্তা ঘোষণা কৰিছিলোঁ গোটেইকেইটা ৰাস্তা বনাব হ'লে আমাক প্ৰায় 1500 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন। আজি আমি 200-300 কোটি টকাৰ ৰাস্তা অনুমোদন কৰিলোঁ। অহা 6 মাহৰ ভিতৰত আৰু 6টা ইএম সমষ্টিৰ 6টা ধুনীয়া ৰাস্তা আমি নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে 6টা 10টা এনেকৈ আমি কৰি গৈ থাকিম যাতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত মোৰ ইলেকশ্যনৰ আগত বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া গোটেইকেইটা ৰাস্তা আৰু দলং আমি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আপোনালোকে জানে যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ প্ৰতিটো ইএম সমষ্টিত আমি 1000কৈ অৰুণোদয় আঁচনিক অনুমোদন জনাম। ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। আমি ডিচি এফিডেভিট চহী কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আংলং জিলাত নতুনকৈ প্ৰায় 20,000 মহিলালৈকে অংগনবাড়ী আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ সহায় আগবঢ়াব পাৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আগতে অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰত্যেক মাহত 1250 টকা আছিল। কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি অৰুণোদয় আঁচনি মাহত 1400 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোকে জানে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত বহুবিলাক আত্মসহায়ক গোট আছে। আগতে আমি গ্ৰুপত টকা দিছিলোঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গ্ৰুপতটো টকা পাই থাকিব, কিন্তু আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ সদস্যসকলক আমি ব্যক্তিগতভাৱেও 10,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি জমা দিম। তাৰ কাৰণে আমি 2 এদিনতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট আদি পৰীক্ষা কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বহু মহিলা এই আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব। অহা 10 তাৰিখে আমাৰ চৰকাৰৰ 2টা বছৰ পূৰ্ণ হ'ব। আজি আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ বহুকেইটা নিযুক্তি আজি আমি ৰিজাল্ট এনাউন্স কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা মই দেখা পাইছোঁ যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 মিলি কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় 1000 নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে 2খন কাৰ্বি আংলং জিলা মিলি। কিন্তু মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনত আৰু বহুত চৰকাৰী চাকৰিৰ এডভাৰটাইজ ওলাই থাকিব। অসম পুলিচতো আমাৰ হিলছ ট্ৰাইবৰ বাবে আমাক বহুত জোৱানৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষাসমূহত আবেদন কৰিবৰ বাবে মই আজি এই দিনটোতে আহ্বান জনাম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অহা 10 তাৰিখে আমি আৰু এখন নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ 10 মে'ৰ পৰা। আমাৰ যি ৰেচন কাৰ্ড আছে এই ৰেচন কাৰ্ডত আমি
বিনামূলীয়া চাউল পাইছিলোঁ। অহা 10 মে'ৰ পৰা এই ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আমি চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী হস্পিটালত বছৰি 5 লাখ টকাকৈ আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিম। এই আঁচনিৰ কামো অহা 10 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এই বছৰত আমি যুৱকসকলৰ বাবেও এটা নতুন আঁচনি হাতত ল'ব খুজিছোঁ। এই আঁচনিৰ অধীনত বেংকৰ পৰা কোনো মৰ্টগেজ নোলোৱাকৈ অসমৰ আমি 2 লাখ যুৱকক 2 লাখ টকাকৈ আমি অনুদান আগবঢ়াবৰ বাবে সিদ্ধান্ত হাতত লৈছোঁ, যাতে তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি তাৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিত যথেষ্ট ডেকা ল'ৰা এই আঁচনিবোৰৰ পৰা উপকৃত হ'ব। মহিলাই হওক, ডেকা ল'ৰাই হওক, সকলোৰে যাতে জীৱনত পৰিৱৰ্তন আমি আনিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমি অসমত যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈছিলে, আজি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে আমি চাকৰি দিয়াৰ কাম কৰিছোঁ আৰু দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হৈছে। টেলিভিশ্যনতে হওক, বাতৰি কাকততে হওক, কেনেকৈ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাই আছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে দেখা পাইছে, শুনি পাইছে আৰু নিজৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীকো আপোনালোকে লগ পাইছে। মই আশা কৰিম যে আমি এনেকৈ পঢ়া শুনাৰ এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰি আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাম। যোৱা কিছুদিন আগতে আমাৰ অসমত আমি গুণোৎসৱ পাতিছিলোঁ আৰু গুণোৎসৱ পৰীক্ষাৰ ফলাফল যোৱা 25 তাৰিখে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। মই অত্যন্ত চিন্তিত যে এই গুণোৎসৱৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ফলাফল যথেষ্ট সন্তোষজনক হোৱা নাই। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বৌদ্ধিক সমাজে কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি তাৰ বাবে যাতে সময় খৰচ কৰে, চিন্তা কৰে, চৰকাৰকো পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু নিজেও কৰিবলগীয়া কামখিনি যাতে আগবাঢ়ি যায়। কাৰণ শিক্ষাৰ অবিহনে আমি এটা জাতিক আধুনিক বিশ্বৰ বুকুত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ। বন্ধ, ধৰ্ণা, পিকেটিঙেৰে আজিকালি এটা জাতি আত্মপৰিচয় দিব নোৱাৰে। এটা জাতিৰ আত্মপৰিচয় হ'ল জাতিটোত কিমান শিক্ষিত লোক আছে, জাতিটোত কিমান খেলুৱৈ আছে, জাতিটোত কিমান সাংস্কৃতিক মন থকা ব্যক্তি আছে। সেইবাবে মই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে যাতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নয়নৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাক অসমৰ আন জিলাৰ সমান আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগিতা কৰে। কাৰ্বি আংলঙৰ মেডিকেল কলেজত আমি কাৰ্বি আংলঙত নতুনকৈ এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক, ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক আমি স্থাপন কৰাৰ কামত লাগি আছোঁ। কাৰ্বি আংলঙত এয়াৰপৰ্ট বনাবৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। কাৰ্বি আংলঙত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ভেটেনাৰী আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। মডেল কলেজৰ কাম চলি আছে, আজি আমাৰ ল' কলেজৰ কাম চলি আছে। এই গোটেইবিলাক কলেজত কাৰ্বি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে, ডিমাচা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে, আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে, আদিবাসী ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে, কুকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে, আমাৰ গোৰ্খা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে, আমাৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি অসমীয়া ভাষী, বঙালী ভাষী, ভোজপুৰী ভাষী এই গোটেইবিলাক কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী বাসিন্দাই যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সুবিধা ল'ব পাৰে তাৰ বাবে এক
একমাত্ৰ আজি আমাৰ দায়িত্ব কাৰ্বি আংলঙৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ আমি কেনেকৈ সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱেশ শৈক্ষিক পৰিৱেশক আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আজি আমাৰ অসমত ধৰ্ণা ধৰ্মঘট আন্দোলন বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আজি আমাৰ অসমখন নতুনকৈ উন্নয়নৰ পথত আগুৱাই গৈছে আগতে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 10 কোটি টকাৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আমাৰ লগত পইচা নাছিল আজি আমি এখন জিলাতে শান্তিৰ পৰিৱেশ তাৰ কাৰণ হ'ল অসমত বিৰাজ কৰা আন্দোলন বিবৰ্ধিত পৰিৱেশ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজেও শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখি এক আন্দোলন বিবৰ্ধিত পৰিৱেশত আমাৰ জিলাখনক আমাৰ কাউন্সিল এৰিয়াটোক আগুৱাই লৈ যোৱাত যাতে সহায় কৰে কাৰ্বি আংলঙত এজন দুজন মানুহ আছে যোনে আমাৰ জিলাখনক অশান্ত কৰি ৰাখিব খোজে যি নিজে ভাল ভাল চৰকাৰী চাকৰি কৰি ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটী দিল্লীত পঢ়ুৱাই আছে কিন্তু বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে আন্দোলনকাৰী কৰি তুলিব খোজে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি আন্দোলন নকৰে বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীক আন্দোলন কৰিবলৈ পোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাহাৰৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়েও ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰে হ'ব লাগিব আমাৰ ইয়াত এক্সাম মানুহ আছে ভাল চৰকাৰী চাকৰি কৰে ৰিটায়াৰ হৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক ভাল ভাল জেগাত পঢ়ুৱাই আৰু আমাৰ জিলাত আহি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ধৰ্ণা ধৰ্মঘট শিকাই পেলাই আমাৰ জিলাখনৰ পৰিৱেশ বেয়া কৰিব খোজে মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে এনেবোৰ কথাৰ পৰা যাতে সাৱধান হৈ থাকে আজি মই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক ধন্যবাদ জনাম তুলিৰাম ৰঙা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম আমাৰ MLA MP সকলক ধন্যবাদ জনাম যে আজি কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়নৰ এটা নতুন পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাত তেওঁলোক সফল হৈছে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে কোৱাৰ দৰে আগতে কাৰ্বি আংলঙৰ কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান টকা খৰচ হ'ব তাৰ হিচাপ নিকাচ দিছপুৰৰ পৰা আমি বনাই দিছিলোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত ক'ত কিমান টকা খৰচ হ'ব দিছপুৰে নকৰিব আমাৰ ডিফুৰ পৰা হ'ব কাউন্সিলৰ পৰা হ'ব যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সম্পূৰ্ণ বাজেট কাউন্সিলে বনাইছে কাউন্সিলে খৰচ কৰিছে আমি আজি কাৰ্বি আংলঙক সম্পূৰ্ণ অট'নমাছ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি সফল হৈছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আজি আমি ডিফু চহৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত ডিফুৰ ফ্লাইঅভাৰ কমপ্লিট হ'ব আজি নতুনকৈ আমি কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত যোগসূত্ৰ কৰিবৰ বাবে হোজাই নীলবাগানৰ ওপৰত হেৰণী আৰু হাওৰা ঘাটক সংযোগ কৰি আমি আজিৰ পৰা নতুন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ কৰাৰ কথা আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু আজি আমি কাম হাতত লৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি নিৰ্মাণ কৰা ডিফু মেডিকেল কলেজতো লাহে লাহে বিভিন্ন সুবিধা উপলব্ধ হৈছে আৰু এই বছৰৰ পৰা MRI আদি মেচিনো আমি ডিফু মেডিকেল কলেজত দেখা পাম ডিফুত আমি নিৰ্মাণ কৰি থকা কেঞ্চাৰ হস্পিটালো সেই সময়ত আমি উপনীত হৈছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে MP ইলেকশ্যনৰ আগতে আমি ডিফু কেঞ্চাৰ হস্পিটালখনো কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক উপহাৰ স্বৰূপে আমি আগবঢ়াই দিব পাৰিম আমি কেতিয়া কল্পনা কৰিছিলোঁ কাৰ্বি আংলঙত মেডিকেল কলেজ হ'ব কেঞ্চাৰ হস্পিটাল হ'ব ভেটেনাৰী কলেজ হ'ব 1000 কোটি টকাৰ ৰাস্তা হ'ব এয়াৰপোৰ্ট হ'ব নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটি থাকিব এই কথাবোৰ আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰাই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে কাৰ্বি আংলঙত শান্তিৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিলে জাতি উপজাতি সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে থকা আৰম্ভ কৰিলে আজি আমি তাৰ ফলাফল দেখা পাইছোঁ আৰু আজি আমি অলপ আগতে ভিডিঅ'টো দেখাৰ দৰে
এখন পৰিৱৰ্তিত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিচ্ছবিও আমি দেখা পাইছোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত তুলিৰাম ৰংহাং আৰু তেওঁৰ কলিগসকলৰ চেষ্টাত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখন আৰু বহু আগুৱাই যাব। যিদিনাখন কাৰ্বি আংলঙত আমি সকলো মহিলাৰ কাৰণে অহা এমাহ দুমাহৰ ভিতৰত আমাৰ এফিডেভিট হৈ যাব, আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা বেংক একাউণ্টত দিম, তেতিয়া মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহিম আৰু কেইবাটাও ডাঙৰ ৰাস্তাৰ কাম আমি হাতত ল'ম আৰু লাহে লাহে ইলেকশ্যনত দিয়া আমি সকলোবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি পালন কৰিম। সেই কথা মই পুনৰ এবাৰ দোহাৰিছোঁ। কেইদিনমান আগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাউন্সিল টিমে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ বাবে মেমৰেণ্ডাম দি আহিছে। আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আমাৰ যেতিয়া এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে তেতিয়াও বিভিন্ন প্ৰজেক্ট নিৰ্মাণৰ কথা আমি এগ্ৰিমেণ্টত উল্লেখ কৰিছিলোঁ। এই গোটেই কামবিলাক আমি লাহে লাহে আগুৱাই লৈ গৈছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ এই গোটেইবোৰ প্ৰজেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অকল অসমৰ ভিতৰত নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিমানবিলাক সুবিধা আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ৰাজ্যত ইমান সুবিধা নাই। মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা বাদ দিছোঁ। আজি কাৰ্বি আংলঙৰ এই দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আজি এই সুন্দৰ দিনটোত আজি এই ধৰণে আপোনালোকে ইয়াত সমবেত হৈ আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সকলো সদস্যক যি ধৰণে আদৰণি জনালে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি সভালৈ আহোঁতে কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যি ধৰণে সুন্দৰভাৱে আমাক আদৰণি জনালে তাৰ বাবে আটাইকে মই মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কাৰ্ডম যাচি নমস্কাৰ যাচি মই আপোনালোকক সকলোকে প্ৰণাম জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত এটা ডেডিকেটেড ৰোড আমি বনাবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি সফল হৈছোঁ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হাওৰা ঘাটলৈকে ৭০ কিলোমিটাৰৰ এটা ৰাস্তা এক্সক্লুচিভলি ফৰ দ্য ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বিটুইন দ্য টু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আজি আমি ১,০০০ কোটি টকা ব্যয় কৰি বনাবৰ কাৰণে আধাৰশিলা কৰিছোঁ। নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওপৰত এখন ফ্লাইঅভাৰ হ'ব যাতে দুইখন কাৰ্বি আংলং জিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে সংযোগ কৰিব পাৰি আৰু বিভিন্ন স্থানত এলিফেণ্ট পাছিঙৰ কাৰণে বা হাতীৰ যাতায়াতৰ কাৰণেও এলিভেটেড কৰিডৰ থাকিব। এটা সুন্দৰ ৰাস্তা কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাৰ ৰাইজে পাব। যোৱাবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত গোটেইকেইটা কাউন্সিল এৰিয়াতে মই বিশেষ বিশেষ ৰাস্তাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। ৰজাবাৰী হওক, আমট্ৰেং হওক, খেৰণি জিৰিকিন্দাং হওক বা ডিফু ধনচিৰি হওক, তাৰে আজি 4টা ডাঙৰ ৰাস্তাৰো কাম আজি আমি আধাৰশিলা কৰিছোঁ আৰু 6টা ৰাস্তাৰ কাম আমি এই বছৰত আৰম্ভ কৰিম। কাৰ্বি আংলঙত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ ১,০০০ কোটি টকাৰ কাম 900 crores ৰুপিজৰ কামো আজি আৰম্ভ হৈছে। 300 কোটি টকা ব্যয় কৰি মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ আৰু 25 কোটি টকা ব্যয় কৰি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি যিমানবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ তাৰ বহু শতাংশ আজি আমি ধৰাতলত আমি লৈ অহাত সফল হৈছোঁ। মই নাজানো, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী 1 তাৰিখে দৰমহা পাবই। ইয়াত কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ কিবা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা মই নাজানো, কিন্তু অসম চৰকাৰত আপুনি কোনো এজন পৰুৱা এটা সুধিলেও ক'ব যে 1 তাৰিখে দৰমহা পাইছে।
স্যার কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ইতিমধ্যে চুক্তি হৈছে কিন্তু কুকি সংগঠন দুটা থাকি গৈছে এই সন্দৰ্ভত কোন দুটা সংগঠন UKD আৰু KRA কি আৰু মাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মই আজি লগো পাইছোঁ স্যার প্ৰাক্তন MLA জয়ৰাম ইংলেঙে ইয়াৰ পৰা দল ত্যাগ কৰিছে এইবোৰ তেওঁ বহুত দিন ধৰিতো পাৰ্টিত এক প্ৰকাৰ নাছিলেই তেওঁ প্ৰথম আমাক কৈছিল অসুস্থ হৈ আছে আজি 5 বছৰতো তেওঁক মই লগেই পোৱা নাই গতিকে তেওঁ পেপাৰত পালোঁ জইন কৰিলে কিন্তু মই MP ইলেকশ্যনতো আহিলোঁ MLA ইলেকশ্যনত আহিলোঁ কাউন্সিল ইলেকশ্যনতো আহিলোঁ ময়ে ইয়াত আহিলে খবৰ লওঁ যে তেওঁ ক'ত আছে তেওঁ যে BJPত আছে ৰিজাইন দিয়াৰ দিনাখনে মই গম পাইছোঁ স্যার রিপুন বৰাই এটা অভিযোগ আনিছে স্যার রিপুন বৰাই এটা আমাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্টে এটা অভিযোগ আনিছে যে আজমলে যিটো প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ দিছে এইটো আপোনাৰ প্ৰৰোচনাত দিয়া বুলি আজমল আৰু তেওঁলোকৰ ফুটবল খেলত চলি থাকে আজি ভাল কালি বেয়া সেইকাৰণে এইবিলাকত মই কমেণ্ট দিওঁ স্যাৰ তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যি কৰ্মচাৰী আজিতো এটা অভিলেখ হৈ গৈছে ইমান এতিয়া ৰিজাল্ট দিব 2টা বজাত আৰু এইবাৰ এটা ডাঙৰ কথা যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাই সমানুপাতিক চাকৰি পাইছে আমি সেইটো কোনো জিলা ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাছিলে কিন্তু ৰিজাল্টৰ পিছত মই চাই দেখিলোঁ যে বৰাক ভেলীত চাকৰি হৈছে উজনিত চাকৰি হৈছে উত্তৰ অসমত হৈছে নামনিত হৈছে এক প্ৰকাৰ সকলোকেইখন জিলাত সমানে প্ৰপৰ্শ্যনত চাকৰি হৈছে যদি ডিব্ৰুগড়ত 700 হৈছে যোৰহাটত 700 হৈছে সৰু জিলা বিশ্বনাথত 350 হৈছে এনেকৈ একদম ধুনীয়াকৈ অসমৰ সকলো জাগাত বিতৰণ হৈছে আৰু অকল দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে এটা অভিলেখ অসমৰ স্যাৰ আৰু এটা কথা মানে আপুনি ভাষণত অৱশ্যে কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিকেইটা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে ভেটেনেৰী কলেজ সেইবিলাক স্যাৰ কেতিয়াবা তাৰ টেণ্ডাৰিং প্ৰচেছ চলি আছে কাৰণ এইটো সৰু আঁচনি নহয়তো বহুত ডাঙৰ আঁচনি DPR বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু 6 মাহ লাগিব বৰ্ডাৰ ইছ্যুটোতো 2খন জুডিচিয়েল কমিশ্যন কৰি থৈছে মেঘালয়েও দিছে আমিও দিছোঁ ন্যায়িক তদন্ত দিছোঁ ন্যায়িক তদন্তত কি ৰিজাল্ট চাওক মই তেনেকৈ কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নাম লৈ কথা নকওঁ কিন্তু যিটো ঘটনা হৈছে তাৰ আমিও ন্যায়িক তদন্ত দিছোঁ মেঘালয়েও ন্যায়িক তদন্ত দিছে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু য'ত য'ত ঘটনা আমি শুনো তাতে লগে লগে আমি নিউট্ৰেল ফ'ৰ্চো আনো বা আমাৰ ফ'ৰ্চেও ব্যৱস্থা কৰোঁ যাব আৰু কিমান দিন পলাই এইটো মই বহুত চিন্তিত আছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এডুকেশ্যন ছেক্টৰটো অসমত আন ধৰণত যি ধৰণত এডুকেশ্যন ছেক্টৰটো ভাল হৈছে কাৰ্বি আংলঙত বহুত কৰিবলগীয়া আছে গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্টবিলাক ভাল হোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকেও অলপমান সহযোগিতা কৰক মই তুলিৰাম ৰংহাঙকো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কাৰণ এডুকেশ্যন যদি ভাল নহয় আমাৰ নতুন প্ৰজন্মটো ধ্বংস হৈ যাব স্যাৰ এইখিনি এটা কথা কওঁ মই যিহেতু ঘৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং বহুতো কাৰ্বি শিশুৱে বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰিব লগা হয় য'ত তেওঁলোকক লেবাৰৰ দৰে আমিতো স্কুলো দিছোঁ টিচাৰো দিছোঁ বা আৰু লাগিলে আমি আৰু দিম কিন্তু টিচাৰসকল যাতে স্কুলত যায় আৰু আমি কাৰ্বি আংলঙৰ লোকেল টিচাৰ দিছোঁ বাহিৰৰ পৰাও আমি পঠোৱা গতিকে কাউন্সিল সাংবাদিক প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সকলোৱে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে যাতে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এডুকেশ্যনটো ভাল স্যার পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা ঘোষণা হোৱা 17 চনতেই হ'ল কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ নামত তাত একোৱেই নহ'ল লাহে লাহে চলি আছে এতিয়া বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ ফাইলবিলাক আহিছে Sir, one more thing. Why there is always problem in Assam and Karbi Anglong and Meghalaya border? There are conflict, and why there are conflict, I cannot answer. These conflicts are there before I took part. Okay. So how can I answer why there is a conflict? Everybody wants more land. That is why the conflict. Thank you, sir.